आपण समस्त को अभिनंदन जनाऊँ आउ गोटे नुआ क्लास रे आमे आज पढ़ा एकांकिका फल्गु। यही एकांकिका फल्गु आमर जन जनाशुना ओडिया साहित्यिक मनोरंजन दास द्वारा रचित। तांकर समय रही 1923 रु 2013 मसीहा पर्यंत। लेख परिचय देख ओडिया नवनाट्य आंदोलन पुरोधा मनोरंजन दास स्वकीय अनुभूति और अभिज्ञता को पुंजी करी नाटक रचना कर जीवन नूतन मूल्यबोध को व्याख्या कर आदर्श रचित नाटक गुड़िक मध्य वर्णहंसी, अरण्य फसल, अमृतस्य पुत्र, काठ घोड़ा इत्यादि उल्लेखयोग्य। अरण्य फसल नाटकटी केंद्र साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत। छोट नाटक मान से ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइछन्ति। आकाशवाणी कार्य कर अवसर से बेतार नाटक गुड़ी प्रसारण कराइबार सुजोग पाइथिले। आम बर्तमान रेडियो रे जो सब नाटक गुड़ी शुणा पाऊ ता बहुत चमत्कृत होता है, बहुत सुंदर लगे। आउ यही नाटक प्रसारण करिबारे श्रीजुक्त मनोहर दासंकर बहुत भूमिका रही। रचित छोट नाटक फल्गु गोटे मध्यवित्त परिवार चित्र बहन करिछि। तुम मैंने जापर पाने जे मध्यवित्त परिवार आर्थिक अवस्था कि भाव होता है। से पिला आरंभ कर बड़ मैंने बहुत समस्या सम्मुखीन होती। कहीं एमती कथार कहुए लोक कथा रही बुढ़े तरंती मझी मझी बुढ़ी मरती। यही परिस्थिति किसी हो जाए ठीक भाव में कर किसी काम बोली बहुत कहते। किंतु ये आम जो नाटक पढ़ुचे एकांकिया पढ़ुचे किंतु भिन्न कथा देखा मिली। सुब्रतर सृजनशीलता जहाँ अच्छी ताही मरी जाए नहीं विकसित हो कथा आम पढ़ा। आर्थिक अभाव जे परिवार हसखुशी और व्यक्तिर सृजनशीलता को मान कर यही एकांकी ता अत्यंत सरस और स्वाभाविक शैली उपस्थापित कर। तेणु मनोहर दास रचित अनेक गुड़िए गल्प नाटक रही गोटे हूँ फल्गु एकांकी आम आज पढ़ुचे। तेणु विषय प्रवेश करवा प्रथम से घरटी किभली से संपर्क में लिखित अच्छी देख समस्त भल भाव शुण किभली लगिला आमि भल भाव कर निजर मतामत निश्चय जन। सुब्रत बाबूंकर ड्राइंग रूम छोट एक ड्राइंग रूम टे खंडे आराम चौकी केते खंड अन्य चौकी और गोटे टेबुल उपर टेबल क्लथ परिवर्ते केते खंड पुराना खबर कागज रही। चौकी गुड़िकर दरभंगा अवस्थार दारिद्र्य रूप सुस्पष्ट। घर दांड दरजा पाद प्रदीपर विपरीत दिग से दरजा खोलिले इटार भंगा कंपाउंड वाल आउ दरभंगा काठर फाटक आखिरे पड़े। घर डाहाण पाखरे अन्य दरजा से दरजार पाखरे भीतर को बारंडार घर बाँ पाखरे गोटे झरका आर पाखरे प्राय 40-50 फुट छाड़ी अन्य एक कोठा। दृष्टि आरंभ होला बेलू बाँ पाखर झरका पाखर से दिगरू भासी आछि एक बंशीर स्वर शुणी तन्मय हो ठिया होता सुब्रत। सुब्रत बयस 35 पाखापाखि, सुंदर चेहरा अथच दुर्बल देह। घरटे दुटी जाक दरजार कबाट आउजा होता है। बंशी भासी आसुए पूरबीर रागिनी। बाँ डाहाण दरजार पाखर खटखट शब्द होला। यू आरंभ हो एकांकिका। या नाटक भाव में परिवेशन कराए देखा शुणा बहुत बढ़िया लगे। सुब्रत आउ पत्नी प्रीति मध्य जो कथोपकथन होता मु क्रमे पढ़ी तुम मैंने शुण बारंबार सुब्रत आउ प्रीति बोली मुझे कहबिनी तुम शुणिकी भावना को ठीक भाव में परिचालित कर। तुम बारंबार से ना कहबिनी से कथोपकथन को कहबी भल भाव शुण। सुब्रत आउ प्रीति मध्य कथोपकथन यहीपर सुब्रत प्रथमे कहते तापर प्रीति। सुब्रत भीतर को आस कबाटा हो जा भीतर को आस। प्रीति फाजलाम होना देख भीतर जंजीर लगेदेवी। से झरका पाखक जाई से कबाटर झंझीर लगाईदेले। हठात बंशीर स्वर बंद हो गला। अरे सते झंझीर लगाईदेले ना कौन? पुणी कबाट ठक ठक शब्द। फिटा फिटा मो जलखिया खाइब नहीं। प्रीतिंकर बयस 30 पाखापाखि हम, दुर्बल चेहरा। सुब्रत कहते कहीं कहीं जलखिया सते आज भल करी कौन जलखिया आण। कॉलेज रु फेरिया बेले बेस भोक लगुला। भोक पेटे तुम्हें कहीं बजार किसी न खाई आसलटी। अरे एका बेले जे घर आसवा नुआ मनुष्य परी कथा है गला बेले पकेट रे केते पैसा देइथिलो? प्रीति
पैसा मु केउठु आनिबि तमे मते जा देइथिल छाड़ आनिल कौन कर कॉलेज गला बेले परा कही अटा नहीं ठीक अच्छे हाँ शोला घर सेल्फ उपर ठाकुर से बड़ बईटा आण प्रीति चली जाऊे सुब्रत आगे आगे जाई तांको आगे छिड़ा हो बाट गले ना तुम्हें जा ना हाँ कौन जे तुम्हें 8 वर्षर विवाहित जीवन पर दुईटी पिला माँ हो तुम्हें जापर नहीं कौन मु ए प्रीति सत कहल मु कौन प्रीति कृत्रिम क्रोध प्रकाश कर चिन्नू खाइब कौन सकाळु गौड़ दूध देने जानच तो बाली कर आज चल दियो सुब्रत अवसर गोटे चौकी जाए बसी पड़े प्रीति डाण पाख दरजा दे घर खंजा भितर पशिगला बाँ पाख झरका पाखर पुणी भासी आसला बंशीरा पुरबीर मूर्छना सुब्रत उठी जाई झरका पाखे पुणी छिड़ा हेले किछि समय पर बही धरी पशि आसिले प्रीति अरे सेठी सेमती छिड़ाई कौन शुणी पारुछ कौन किए बजाऊँ आ कहले सुब्रत प्रीति झरकाटा बंद करदे उद्यम करते ना ना जंद झरका बंद नक पछे गले चमत्कार बजाऊ किए प्रीति कहले घनश्याम बाबूंर से मझिया पुओ मनुआटाए केतेबेले मन हेले एमती बजाए अरे एमती तन्म हो शुणुच कौन बही नियो ना थाऊ बेस बजाऊ आज पाठ पढ़ापढ़ी सब बंद आउ बंद था आस ना बसी बसी शुणा देखिल सूर्य केमी अधे तलू पशिगला देखिल गोधूली केमी आस्ते आस्ते निष्प्रभ हो जाऊँ आस ना ये बसी बसी कौन जे तुम बंशी पुणी बंद हो हठात जे बंद करदेला भल कर पितु कनाइले प्रीति निर्बोध पर चाह रही था कानिए कौन पुरीच प्रीति कहल बाली 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 नुहे जलखिया जलखिया पुराई मो संगे फाजलामी करथलो ना काढ़ ना कौन मुड़ी कौट आनल मुड़ी नुहे चाउल दीटा भाजी देछि से भल हेब पृथ्वी कानी मुठाए काढ़ी नेले बा तेबे भी तमे कम रोमांटिक न मन जानी तेल पिज मिसे आनिच पाटे पकईले लुण देना इस भूली जाइए बसी थाकी मु संगे संगे लुण गोले आनुची से पुणी डाहाण पाख दरजा दे बाहर जाऊे दांडे मोटर ब्रेक कर शब्द शुणागला फाटक आगे कारटा अटकिला ना कौन हाँ तो कार याड़ को आसुना कौन किए केबे तो देखला परी मन नहीं हे चाउल बजा गुड़ाक भितर रखिदी आस प्रीति कहले भद्र को देखिले कौन भाविए प्रीति भितर पशिगले दांडर बारंडा उपर को उठी आसिले कैप्टेन महापात्र सुब्रत समवयस्क लंबा चौड़ा चेहरा खूब स्वास्थ्यवान महापात्र बाबू कहते यहीटा अध्यापक सुब्रत पट्टनायक घर सुब्रत आज्ञा अरे बेबी यही घरटा पीयूसी को आस्ते धरी गाड़ी ओल्लई दे पछ सीट्रे मो हाथ बैगटा आ टालटा आणबू ओ आपण ताले सुब्रत पट्टनायक सुब्रत मु सुब्रत आपण आपण महापात्र कहते एवं महापात्र आ सुब्रत मध्य कथा महापात्र बाबू घर भीतर को निर्विकार भाव में पशि आसी दूर दूरांत अपरिचित अति निकटर अथच अति दूरर प्रीति पुणी से घर भीतर फेरी आसता ए माने सुब्रत प्रीति मोर महापात्र कहते हसी हसी हाँ हाँ ओ नमस्कार नुआ बो अरे मु भी उद्भट हो गली कहतु तो केउठु परिचयटा आरंभ करी बेस जो परिचय आरंभ से आरंभ करे संक्षेप मु पूरबींकर स्वामी आपण कैप्टेन महापात्र सुब्रत कहले केउ जुगर कैप्टेन थी एवं कंट्राक्टर दांड दरजा पाखक उठी जाए बेबी टावेलटा आनिबारे एते डेरी कौन हो सुब्रत झरकाटा बंद कर दिया प्रीति बहुत धूली से पाखर आस प्रीति झरका बंद करदेले महापात्र आमको एमती देखी खूब विचलित हो पड़ते आपड़ दुहे पूरबी सहित विभागर ए 12 वर्ष है मु भावुची केमी थे आपण संगे देखा हो बोली किए जानी एमती आकस्मिक साक्षात जोग पड़ पशि आसला बेबी 9-10 वर्ष स्वास्थ्यवान पिला बेबी कह बापा पीयूसी गाड़ी मोटे उठू ना अपा को अरे नमस्कार कर सुब्रत मामू माई बेबी नमस्कार कला सुब्रत बुढ़ीटी था महापात्र अपा आइला नहीं अपा को रोड सिकनेस धरी
ସୁବ୍ରତ ଦେଖିଲ ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନେଇ ଆସୁଛି। ସେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ମହାପାତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଅପା ଭାରି ଏକ୍ଜିଦିଆ, ଖାଲି ଯାଇ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ନୂଆ ବୋହୂ ବରଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଗ କଫି କରି ସେଠିକି ପଠାଇ ଦିଅ। ଆରେ ବେବି ହଁ କହି ରହିଛୁ କ'ଣ, ଯା ବାଥରୁମ୍ରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା। ଏ ଆରାମ ଚେୟାରଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖୋଲି ବସିଯାଏ। 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ନାଠି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରୀତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଟିକେ। ଖାଲି ଚାଉନି ନେବୁ, 8 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ପେଟ ଜଳୁଛି। ଆରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ବରାତ ପରେ ବରାତ। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ। ସୁବ୍ରତ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିଲେ? ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ମାଡ୍ରାସରେ ତ ଘର କରିଗଲେଣି, ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଆସୁଛି। ରାଉରକେଲାରେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଛି, ଗଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଏ। ଏଥର ବେବି କହିଲା ବାପା କାର୍ରେ ଚାଲ, ମୁଁ ଯିବି। ଭାବିଲି ମନ୍ଦ ହେବନି। ଆରେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଟେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ଉପରେ ହେଉଛି। ବେବି କହିଲା ବାପା ଏଇଟା କଟକ ନା? ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତଥାପି ମହାନଦୀ ଫେରିରେ ପାରି ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ତ କମ୍ ଡେରି ହେବନି। ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ତ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିନେବି। ସୁବ୍ରତ ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରୀତି ଯାଅ, ଚୁଲିଟା ଲଗେଇ ଚା ଟିକେ। ଅବେଳରେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନୂଆ ବୋହୂ? ବେଶୀ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାଉ ନାହିଁ। ବା ତୁମର ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଫଳ ହୋଇଗଲେ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଫଳ ଆଉ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ପ୍ରୀତି କିଛି ଖାଇନି। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଫଳ ହୋଇଗଲେ ତାର ଚଳିଯିବ। ମୋରି ପାଇଁ ଯାହା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ। ଦେହଟା ଯେମିତି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା, ଖାଇବାଟା ଯେବେ ସେମିତି ନ ହୁଏ। ରାକ୍ଷସ ତ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ, ପ୍ରୀତି କହିଲେ। ମହାପାତ୍ର ଜାଣିଲେ ନୂଆ ବୋହୂ, ରାକ୍ଷସ ନହେଲେ ବି 8ଟି ଅଣ୍ଡାର ଆମଲେଟ୍। ସୁବ୍ରତ ମୋଟେ 8ଟା। ପ୍ରୀତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ବାଛି ଡଜନେ ଅଣ୍ଡାର ଆମଲେଟ୍ କରି ଆଣ ତ, ମିଳିଟାଇ ଲୋକ ନା। ମହାପାତ୍ର ଡରିବାରେ କାରଣ ନାହିଁ ନୂଆ ବୋହୂ, ମିଳିଟାଇ ଲୋକ ହଜମ ହୋଇଯିବ। ବେଶ ଡଜନେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଯେ ବସି ଗପିବାରେ ଲାଗିଲି, ଏଇ ପାଖ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଲେ ବାଥରୁମ୍ଟା ତ। ନା ଏ ବେଳରେ ଆଉ ଗାଧେଇବି ନାହିଁ, ପୋଛି ପାଛି ଟିକେ ହୋଇଯିବି ଖାଲି। ବେବି। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତି? ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସିଧା ଚାଲିଯିବି। ବିସ୍ମୟକର ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ଟାୱେଲଟା ଧରି ଡାହାଣ ପାଖ ଦରଜା ଦେଇ ଖଞ୍ଜା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ବେବି। ସୁବ୍ରତ ଅସହାୟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ? ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିବି, ତୁମେ ଖାଲି ଚା ତ ନୁହେଁ, ଅଧମଗେ କଫି, ଫଳର ପ୍ଲେଟ୍, ଦୁଧ, 12ଟା ଅଣ୍ଡା। ସୁବ୍ରତ କ'ଣ କରାଯିବ ପ୍ରୀତି? ପ୍ରୀତି କେଉଁ ପୁରବୀଙ୍କର? କେଉଁ ପୁରବୀ? କେବେ ତ ନାଁ ଗନ୍ଧ ମୁଁ ଶୁଣିନି। ପରେ ଶୁଣିବ ପ୍ରୀତି, ଆଗ ମୋ ମାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ କୌଣସି ମତେ ତୁମେ। ପ୍ରୀତି ଘରେ ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଚା 3 କପ୍ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛି, ସବୁ କିଣି ଆଣି ଦିଅ, ଯାହା କରିବାର କରିଦେବି। ପ୍ରୀତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଓଦା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଆସିଲା ବେବି। ବେବି ଆସି କହୁଛି ବାପା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଭଲ କରି କୁଣ୍ଡାଇ ଦିଅ, ଖୁବ୍ ଧୂଳି ଜମିଛି। ସୁବ୍ରତ ବେବିର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା। ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ରଖିଛୁ, ବାପା ମିଳିଟାରୀ ଲୋକ ନା। ଆରେ ବେବି ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲ। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ସାରି ଫେରି ଆସିଲେ। ମହାପାତ୍ର ସାରା ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତି ପରେ ଟିକେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ କି ଆରାମ। ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଦିନର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ସରିଗଲା। ବେବି ଗାଡ଼ିକି ଚାଲେ। ସୁବ୍ରତ ଗାଡ଼ିକି? ଖାଇବାନି ବାପା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ବେବି ଏତେବେଳ ହେଲାଣି, ତମେ କହୁଛ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ଆରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ମଝିରେ ଖାଲି ମହାନଦୀର ଫେରିଟା। ବେବି 2 ଘଣ୍ଟା ବାପା, 2 ଘଣ୍ଟା? ସୁବ୍ରତ ନା ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବ କାହିଁକି? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବେବି ନା? ବେବି ଭାରି ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ ମିଛରେ କହୁଛି? ସୁବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଭାରି କ୍ଷଣ ଲାଗି, ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି। ଆରେ ବେବି ପିଉସୀ କଥା ତ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଯା ତୁ ଗାଡ଼ିକି ପଳା। ବେବି ପିଉସୀ ପାଇଁ ମୁଁ ତେବେ କଫି ନେଇଯାଉଛି ବାପା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ସମୟ ସୂଚକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ବେବି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ମହାପାତ୍ର ଜାଣିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁହଁ ନ ମାରି ଏ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, କିଏ ଜାଣେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଦେଖା ହୋଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ।
ସତେ ମୁଁ ଭାରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ପୂରବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋର। ସୁବ୍ରତ, ପୂରବୀ? ମହାପାତ୍ର, ଆରେ ପୂରବୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଦେବତା। ସତେ ଆପଣ ବି ସେମିତି ଲେଖନ୍ତି? ସୁବ୍ରତ, ନା ନା, କ'ଣ ବା ମୁଁ ଲେଖେ? ମହାପାତ୍ର, କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ନା। ସୁବ୍ରତ, ନୂଆ ବହିଟା ମୋର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ତ ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ମାନେ ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ ବହି ଯାହା କରିଥିବେ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ଯେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ, ବସନ୍ତୁ ନା। ଜାଣନ୍ତି ପୂରବୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବହି ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ କିଣି ଆଣି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଆଗରେ ଟିକନିକ୍ କରି ପଢ଼ନ୍ତି। ସତେ? ଅବଶ୍ୟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଶୁଣେ, କେତେ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ଶୁଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ଜୁ ନାହିଁ। ସେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହୁଏତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କି ପୋଲ ତିଆରି କଥା ଭାବୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ମାରିବାରେ ଭୁଲ ହୁଏ ନା ମୋର। ବେଶ ତ ଠକନ୍ତି ଆପଣ। ମହାପାତ୍ର, ଉପାୟ ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିନି କେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ନା। ଘଣ୍ଟାରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କର। ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇ ପାଟି କରି, ବେବି, ଆରେ ମହାନଦୀରେ ଫେରି ଯେ ପାଇବା ନାହିଁ, 6:30 ବନ୍ଦ। ମାଇଁକି କ'ଣ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି, ଅନ୍ତତଃ କଫିଟା ତ ହୋଇଥିବ। ସୁବ୍ରତ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେମିତି ହଠାତ୍, ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ସେମିତି ହଠାତ୍। ଉପାୟ ନାହିଁ, 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ସାରି ନଈକୂଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଇଲେ ରୁମାଲରେ ପୁଳାଏ ଅଣ୍ଡା ଧରି ପଶି ଆସିଛି ବେବି। ବାପା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମାଇଁ ମୋଟେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମାଇଁ ପାରିବେ? ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ 12 ଟା ଅଣ୍ଡା, ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ମହାପାତ୍ର, ଭଲ କରିଛୁ। ଆମଲେଟ୍ ପଛେ ନହେଲା, କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାରେ ମୋର କାମ ଚଳିଯିବ। ପ୍ରୀତି ପଶି ଆସିଲେ, ଟ୍ରେରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳ ଆଉ କଫି। କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ? ଅଣ୍ଡାଟା ଆମଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେଲେନି? ସୁବ୍ରତ ବିସ୍ମିତ ଆଉ ନିର୍ବୋଧ ଭାବରେ। ପ୍ରୀତି? ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଭାରି ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହେଁ ବାବୁ। ଆରେ ଏତେ ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ବେବି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରା, ଗାଡ଼ି ଯାକ ବସି ବସି ଖାଇବୁ। ଦେଲ ନୂଆ ବୋହୂ, କଫି ଗୁଡ଼ାକ କପ୍ରେ ଢାଳିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର କଫି ତିଆରି କରି। ତମେ ନିଅ ନା କପେ ନୂଆ ବୋହୂ। ବେବି, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିବୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ବେବି ଚାଲିଗଲା ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖି। ଆଉ ରହିଲା 50 ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଅପାର କଫି? ପ୍ରୀତି କହିଲେ, ଗାଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ନୂଆ ବୋହୂ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି କଫିଟା। ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ବାଟରେ ଫେରିପାରେ। ଯଦି ଫେରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଏଠି ଅଟକିବି। ଆଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର ସୁବ୍ରତ ବାବୁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ଝଡ଼ ପରି ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର, ଅନେକ କଥା ତ କହିଲେ, ପୂରବୀଙ୍କ କଥା ତ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରୀତି, ବେବିଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ତ ନେଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ମହାପାତ୍ର, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂରବୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ, ପୂରବୀ? ମହାପାତ୍ର, ମାଡ୍ର ସେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ଫାଟକ ପାଖରେ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମହାପାତ୍ର ବାହାରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସେହିପରି ରହିଥାଏ। ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବିକରି ଆସିଥିଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହି ବୋଲି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୂରବୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ସଞ୍ଜରେ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ଥରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇପାରିବ? ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନ ବଞ୍ଚେ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି, ତାର ଅସମ୍ମାନ ସେ ଯେପରି ନ କରନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। କାର୍ ହର୍ନ ବାଜିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତେବେ? ସେ ଝଡ଼ ପରି ବାହାରିଗଲେ। ସୁବ୍ରତ ନିଷ୍ପଲକ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ହର୍ନ କରି ଦୂରକୁ ଆଗେଇଲା। ପ୍ରୀତି, ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଏ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ହେଲେ ଭାରି ଅମାୟିକ ଲୋକ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଘରଟାକୁ ଆପଣାର କରିନେଲେ। ହଇଏ, କେବେ ତ ମୋତେ କିଛି କହିନା। କୋଉ ପୂରବୀ? ଶୁଣୁଛ, କ'ଣ ପରା ପଚାରୁଛି? ସୁବ୍ରତ, କ'ଣ ପଚାରିଲ? କହିଲି ପରା, କୋଉ ପୂରବୀ? ପୂରବୀ ମୋର ସହପାଠିନୀ। ଓ, ସମ୍ମୋହିତ ଭାବରେ ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି, ସହପାଠିନୀ, ସଙ୍ଗିନୀ, ମାନସୀ, ବାନ୍ଧବୀ। ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ମୋହାୟନ କରେ, ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୋର ଜୀବନର ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜାଣ, ଥରେ ରାଜଘାଟ ରାସ୍ତାରେ ୟୁକାଲିପଟାସ ଏଭିନ୍ୟୁରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କ'ଣ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସୁବ୍ରତ, ତୁମେ ଲେଖାଲେଖି କର। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଭାଲନି? ଅନେକ ହେବା କଥା ନ ହୋଇ ରହିଯାଏ ପ୍ରୀତି। ଛାଡ଼। ଆଗରୁ ମୋତେ କ'ଣ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ? ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗକୁ ମିଶାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ପ୍ରୀତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ମମତା, ଅଥଚ ମୁଁ ତ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲିଣି 8 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଖଣ୍ଡେ ବି ଚିଠି, ଟିକିଏ ବି ଖବର କେହି କାହାକୁ? ନା, ଆମେ ଉଭୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ କେହି କାହାର ସୁଖର ସଂସାରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁନୁ।
ଜାଣ ପ୍ରୀତି, ଆମ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହଠାତ୍ ଆଜି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶୀ ରାତି ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ବହିରୁ ଆଖି ତୋଳି ଦେଖେ ତ ଆଗରେ ପୁରେବି। ଅଧରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ମୋ ଘରେ। ସତେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ସିଧାସଳଖ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସୁବ୍ରତ। ଭଲ ପାଇବାରେ ଗୌରବର ବିଷୟ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାପ ତ ନୁହେଁ। ଚାଲ ଆମେ ବିବାହ କରିବା। କ'ଣ କହିଲ ତୁମେ? ସୁବ୍ରତ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି, ତଥାପି ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେହର ବିବାହକୁ ନ ମିଶାଇଲେ ଅନୁରାଗ କ'ଣ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛ? ପୁରବୀ କ'ଣ କହିଲେ? ନିଃଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଶେଷ ଦେଖା। ତାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଥିଲି। ଓ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କଥା ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ନା? କ'ଣ ଥିଲା ସେଥିରେ? ସୁବ୍ରତ, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି। ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ତୁମେ ଆଗଭର ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ ସୁବ୍ରତ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ଅଭିନୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଆମର ଶେଷ ସୁବ୍ରତ। ଅନେକ ଦିନ ଆମର ପରିଚୟ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଭାବୁଥିଲି। ସାରା ଜୀବନ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଲାନି। ମୋ ସ୍ମୃତି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ କଲମଟି ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇଲି। ମୋର ଏଇ କଲମଟି ଧରି ତୁମେ ବରାବର ଲେଖିବ। କେଉଁ କଲମ? ସେଇ ଗାଢ଼ ନେଳି ରଙ୍ଗର କଲମ। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନା ପ୍ରୀତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖେ ସେଇ କଲମ ଧରି ଲେଖେ। ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ରୀତି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଲମ ଆଉ ନାହିଁ। ନାହିଁ? ସେ କଲମ ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇ। ପ୍ରୀତି, କୁହ ତ, ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଘରେ କୁଣିଆ, ତୁମେ ତ ବରାଦ କରି ଦେଇଗଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଫି, ଫଳ, ଅଣ୍ଡା। ବ୍ୟଥାପରା କଣ୍ଠରେ ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ କଲମକୁ। ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 10ଟା ଟଙ୍କା ମାଗିଲି। କହିଲି ମୋ କାଚ ପଟେ ବନ୍ଧା ରଖି। ସେ କହିଲେ, କାଚ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ବାବୁ ଯେଉଁ ନେଳି କଲମରେ ଲେଖନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯଦି। ମଝିଆ ପୁଅ କହିଥିଲା ସେମିତି କଲମଟାରେ ତାର ଭାରି ଆଶା, ତେଣୁ ଯଦି ବିକି ଦିଅନ୍ତ। ସୁବ୍ରତ, ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି, କୁହ ତ ଭଲ, ମୋର ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଉପାୟ ଥିଲା? ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତିଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରୀତି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଆଖିରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଲୁହ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସୁବ୍ରତ ଆହତ କଣ୍ଠରେ, ଉଠ ପ୍ରୀତି, ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ, କିଛି ଭୁଲ କରିନ। ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ସେ ଉଠି ଯାଇ ବାଁ ପାଖର ଝରକାଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ସେହି ଦିଗରୁ ପୁଣି ଭାସି ଆସିଲା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ବଜାଉଥିବା ବଂଶୀରେ ପୁରବୀଙ୍କର ଝଙ୍କାର। ଏଇଠି ଆମର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକାଙ୍କିକା ଫଲ୍ଗୁ ପଠନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତୁମମାନେ ଏଠାରେ କିପରି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।